السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیزوں، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے غیر صحیح فعل کا، اور پچھلی والی کلاس میں ہم نے غیر صحیح فعل کی دوسری قسم مضاعف کے بارے میں پڑھنا شروع کیا۔ ہم نے جانا کہ مضاعف ایسے اسماء اور افعال کو کہتے ہیں جن کے حروف مادہ میں ایک ہی حرف دو مرتبہ آ جائے، جن کے روٹ ورڈز میں ایک ہی حرف کی تکرار ہو۔ اب اس ایک حرف کے دو مرتبہ آنے کی کچھ صورتیں ہیں، اور الحمدللہ ہم نے پچھلی کلاس میں وہ صورتیں پڑھی ہیں۔ 3 صورتیں ہم نے پڑھی تھیں۔ سب سے پہلی صورت کیا تھی کہ مادے کا فا کلمہ اور لام کلمہ ایک ہی حرف ہو، جیسے قوف لام قوف یا ثا لام ثا وغیرہ وغیرہ۔ دوسری صورت ہم نے یہ پڑھی تھی کہ مادے کا فا کلمہ اور عین کلمہ ایک ہی حرف ہو، جیسے دال دال نون یا با با را وغیرہ وغیرہ۔ اور تیسری جو صورت تھی وہ ہم نے یہ پڑھی کہ مادے کا عین کلمہ اور لام کلمہ ایک ہی حرف ہو، جیسے فا را را، دال لام لام، میم دال دال، شین قوف قوف، ضاد را را وغیرہ وغیرہ۔ پھر ہم نے یہ جانا کہ یہ جو 3 صورتیں ہیں، ان میں سے جو پہلی 2 صورتیں ہیں ان میں ادغام کا قاعدہ اپلائی نہیں ہوگا۔ پہلی صورت میں کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ وہاں پر مثلین تو موجود ہے لیکن ملحق نہیں ہے، یعنی وہ ملے ہوئے نہیں ہے، بلکہ ان کے درمیان میں ایک دوسرا حرف آ گیا ہے، تو اس لیے ان کے ادغام کی ضرورت نہیں رہتی، وہ اسی طرح پڑھے جاتے ہیں۔ اور دوسری صورت جو تھی جس میں ہمارا فا اور عین کلمہ ایک ہی حرف تھا، اس صورت میں بھی ادغام نہیں کیا جاتا۔ لیکن یہ جو تیسری صورت ہے، کون سی؟ جس میں مادے کا عین کلمہ اور لام کلمہ ایک ہی حرف ہو، تو اس صورت میں تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ ٹھیک، پھر ہم نے آپ کو کچھ روٹ ورڈز دیے تھے اور ان کا باب بھی ہم نے ساتھ میں دیا تھا، جیسے فا را را باب ضربہ سے، تا با با باب نصرہ سے، میم نون نون یہ بھی نصرہ سے، دال لام لام یا شین با با یا ضاد را را یا میم سین سین وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ باب کے ساتھ ہم نے آپ کو کچھ مادے دیے تھے، ان سے آپ نے پریکٹس کرنی تھی، اور انہی مادوں میں سے ہم نے فا را را اور تا بابا کو پچھلی کلاس میں ڈیٹیل سے دیکھا کہ وہ چینج کیسے ہوئی۔ جیسے فا را را ہم نے لیا اور فا را را کو ہم نے ضرب یضرب کے پیٹرن پہ لایا، تو یہ بن گیا فرر یفرر۔ پھر اس کے اندر وہ ادغام کا قاعدہ ہم نے اپلائی کر دیا کہ جب عین اور لام کلمہ ایک ہی حرف ہو تو اس میں ادغام ہوگا۔ ٹھیک، تو عرب اس کو مدغم کر دیتے ہیں، یعنی ہمارا جو فررا ہے اس میں جو پہلا را ہے اس کو ہم مثل اول نام دیتے ہیں اور دوسرے والے را کو مثل ثانی نام دیتے ہیں۔ تو پھر ہم نے اس کے اندر وہ قواعد اپلائی کر دیے۔ ادغام کا قاعدہ کیا ہے کہ پہلا حرف ساکن ہو، بعد والا متحرک ہو۔ اب اگر پہلا والا ساکن نہیں ہے تو اس کو ساکن کیسے کرنا ہے؟ اس کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ کیا ہم نے جانا کہ مثل اول مثل ثانی دونوں متحرک ہوں اور ان کا ماقبل بھی کیا ہو؟ متحرک ہو، تو اس صورت میں مثل اول کی حرکت کو زبردستی ہٹایا جائے گا، اس کو ساکن کر دیا جائے گا، تو یہ بن جاتا ہے فرارا سے فرا۔ ٹھیک، اور اس کے بعد ہم نے جو دوسرا طریقہ جانا تھا ادغام کا وہ یہ تھا کہ مثل اول مثل ثانی دونوں متحرک ہوں اور ان کا ماقبل ساکن ہو، متحرک نہیں۔ تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ جو مثل اول ہوگا اس کی حرکت کو پیچھے منتقل کیا جائے گا، تو یہ بن جاتا ہے یفرر سے یفرو۔ پھر قرآن کے اندر ہم نے وہ ایگزامپلز بھی دیکھ لی۔ امید کرتا ہوں آپ نے پچھلی کلاس کو دیکھا ہوگا، سمجھا ہوگا، ہر ایک پوائنٹ کو نوٹ کر لیا ہوگا۔ اگر آپ نے ابھی تک پچھلی والی کلاس کو نہیں دیکھا ہے تو یہاں پر جو آئی کا بٹن شو ہو رہا ہے اس پر آپ کلک کیجئے اور اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھ لیجئے، اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے۔ اچھا، اب اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ پوری گردان میں بھی کیا تبدیلیاں ہوں گی؟ جس طریقے سے ہم نے ایک مادہ لیا پھر اس کے اندر ہم نے وہ چینجز کر لی، میں آپ کو یہ تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ ٹاپک کو سمجھ پائیں۔ جیسے فرارا، یہ ہمارا فرارا ہے، ٹھیک، تو فرارا ابھی ضربہ کے پیٹرن پہ ہے، تو ہم نے اس کو بنایا تھا فرا۔ یہ فرا ہم نے اس کو کیسے بنایا تھا؟ ہم نے وہ ادغام کا قاعدہ اپلائی کیا تھا، یعنی پہلا والا ساکن ہو بعد والا متحرک ہو۔ یہاں تو پہلا والا ساکن نہیں ہے، پھر اس کے اندر وہ 2 طریقے استعمال کیے تھے کہ جب مثل اول مثل ثانی دونوں متحرک ہوں اور پہلا والا جو ماقبل ہو وہ بھی متحرک ہو، تو اس صورت میں جو مثل اول ہوگا اس کی حرکت کو زبردستی ہٹایا جائے گا، یعنی اس کو ساکن کیا جائے گا۔ تو جب ہم نے اس کو ساکن کر دیا تو یہ بن گیا فارا زبر فر را زبر را، تو یہ بن جاتا ہے اصل شکل میں فرا۔ تو ہم ان دونوں راؤ کو آپس میں مدغم کرتے ہیں، اوپر ہم ادغام کا جو سمبل ہے، ادغام کی جو علامت ہے، کون سی؟ تشدید والی علامت، وہ لگا دیتے ہیں، تو اس طریقے سے ہمارا یہ فرارا سے فرا بنتا ہے۔ ٹھیک، اور پھر اسی طریقے سے فرارا یفررو، اگر یہ یفررو ہے تو یہ بن جائے گا یفرو یفرو۔
अब ये यफिर्रु कैसे बना, इसमें हमने वो दूसरा तरीका इस्तेमाल किया कि मिस्ल अव्वल, ध्यान दीजिएगा, मिस्ल अव्वल मिस्ल सानी दोनों क्या हो, मुतहर्रिक हो और उनका माकबल साकिन हो। तो उस सूरत में मिस्ल अव्वल की जो हरकत होगी कौन सी, ज़ेर वाली, ये मुंतकिल पीछे हो जाएगी, पीछे ट्रांसफ़र होगी, और ये जो इसके ऊपर सुकून है ये आगे आ जाएगी, तो ये बन जाता है यफिर्रु। तो दोनों रा को जब हम मिलाते हैं और उसके ऊपर शद लगाते हैं तो ये बन जाता है यफिर्रु। और कुरान के अंदर हम देखते हैं यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखी, उस दिन भागेगा इंसान अपने भाई से, ठीक, व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही, ये पूरी आयत आप पढ़ सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से आपने देखा कि चेंजेस कैसे होती हैं, और जो कोई भी मादा मैंने आपको पिछली क्लास में दिया था उसको आपने एज इट इज़ ऐसे ही उसकी प्रैक्टिस करनी थी, उसमें कोई तब्दीली नहीं होती। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता था कि गर्दान में हम कैसे चेंज करेंगे। सवाल ये पैदा होता था कि कहीं हमने एक ही सिगा तो ऐसा नहीं बनाना है और पूरी गर्दान को हमने छोड़ना है, गर्दान में भी तब्दीलियाँ होंगी, और गर्दान में जब आप तब्दीलियाँ करेंगे वो बिल्कुल आसान है, आपने कुछ याद रखना है, वो बिल्कुल आसान सा तरीका है, ठीक। आपने माजी की गर्दान में ये याद रखना है कि माजी की गर्दान के पहले 5 सेगों में ही इदगाम का कायदा होगा, बाकी जो 9 आपके सेगे बच जाते हैं माजी की गर्दान में उनमें कोई चेंज नहीं होगी, उनमें कोई तब्दीली नहीं होगी। और मुजारी की गर्दान जो होगी उसमें तमाम सेगों में तब्दीली होगी सिवाय 2 सेगों के, जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाजिर, ठीक। तो इसको आप सबसे पहले नोट कर लीजिए, आज हमारा टॉपिक ही यही है कि गर्दान में कैसे तब्दीलियां होंगी, ठीक। सबसे पहले आप याद रखें शॉर्ट में माजी, ठीक, यानी माजी की गर्दान में क्या होगा, माजी की गर्दान में याद रखिए कि माजी की गर्दान में पहले 5 सेगे, पहले 5 सेगों में इदगाम का कायदा होगा, ठीक। माजी की गर्दान में पहले 5 सेगों में, पहले जो 5 सेगे हैं उनमें इदगाम का कायदा जो है अप्लाई होगा, और बाकी कितने बच जाते हैं, हमारी टोटल 14 सेगे हैं, 14 सेगों में से हमने 5 को निकाल दिया अलग से, वहां कितने रह गए, 9 रह गए, तो 9 सेगों में कोई चेंज नहीं होगी, वो एज इट इज वैसे ही पढ़े जाएंगे। तो ये तो होगी माजी के हवाले से बात, ठीक। दूसरा जो है वो है मुजारी की गर्दान। मुजारी की गर्दान के बारे में आप याद रखें, इसमें क्या होगा कि मुजारी की जो गर्दान है, मुजारी की गर्दान में तमाम सेगों में तब्दीली होगी, तमाम सेगों में, ठीक है ना, सिर्फ 2 को छोड़ के, या हम ऐसा कह लें 12 सेगों में तब्दीलियां होंगी, और जो 2 सेगे रह जाते हैं उनमें कोई तब्दीली नहीं होगी, ठीक। इसको भी आप लिखें, मुजारे की गर्दान में पूरे सेगों में तब्दीली होगी, पूरे सेगों में तब्दीली होगी सिवाय, सिवाय जब हमने लिखा ना तो अब हम यहां पर एक्सेप्शन ला रहे हैं कि सिवाय 2 सेगों के, और वो 2 सेगे कौन से हैं, इनको आप लिखें, वो है हमारा जमा मुअन्नस गायब व हाजिर, ठीक है ना। मैंने यहां पर गायब व हाजिर एक ही कर दिया, तो हम वरना अलग लिख सकते हैं, जमा मुअन्नस गायब, जमा मुअन्नस हाजिर, ठीक। तो ये 2 पॉइंट्स आप सबसे पहले याद रखें, ये आपने जुबानी ऐसे ही याद रखना है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ इतना आपको जहन में रहना चाहिए कि माजी के जो पहले 5 सेगे होंगे उन्हीं में आपने वो इदगाम का कायदा अप्लाई करना है, यानी उनको जोड़ना है, मुदगम करना है, मर्ज करना है। और मुजारी की पूरी गर्दान में आपने ये कायदा जो है अप्लाई करना है इदगाम वाला, सिवाय 2 सेगों को छोड़ के, कौन सा, जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाजिर। ये इंशाल्लाह अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने कोई भी मादा लेना है, लेकिन जो तीसरी सूरत से बिलोंग करता हो, यानी जिसमें हमारा आइन और लाम कलमा एक ही हरफ हो, तो फिर इंशाल्लाह उसको समझेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए अब हम चलते हैं सेकंड पेज पर, हम उसी मादे को लेते हैं जो हमने लिया था, जैसे फा प्लस रा, यह हमारा एक मादा है फा रा, और फा रा जो है यह आता है ज़रबा यज़रिबु के पैटर्न पे, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा ऐसे फरारा, ठीक। तो फरारा बनता है ये ज़रबा यज़रिबु के पैटर्न पे। अगर हम ऐसे ही गर्दान करें फरारा फरारा फरारू तो कर सकते हैं ना, फिलहाल तो कर सकते हैं, तो हम करेंगे फरारा फरा रा फरा रा, फिर फरा रू फरा रत फरा रता, फिर उसके बाद हम यहाँ चलेंगे फरा रता
फररना, फररता, फररतुमा, फररतुम। ठीक, उसके बाद फररती, फररतुमा, फररतुन्ना, फररतु, फररना। पूरी गर्दन आपने ऐसे ही लिखनी है। ठीक, ये हमारे 14 सीगे आ गए। तो हमने अभी क्या जाना कि जो माजी की गर्दान होगी उसमें जो पहले 5 सीगे होंगे उनमें इदगाम का कायदा होगा। ठीक, अब देखिए हमने फररा से क्या बनाया था, हमने फररा से फर्रा बनाया था। ठीक, वो हमने कैसे बनाया था कि मिसले अव्वल मिसले सानी दोनों मुतहर्रिक हो, माक़बल भी मुतहर्रिक हो, तो उस सूरत में पहले रॉ को हम साकिन कर देंगे। तो इन 5 सीगों में आपने क्या करना है, याद रखिएगा 1 2 3 4 5, ये जो 5 सीगे हैं इनको आपने चेंज करना है। लेकिन बाकी जो आपकी ये सीगे बच जाते हैं 9 सीगे, इनको आपने इनके ऊपर आपने कोई भी चेंज नहीं करनी, कोई भी तब्दीली नहीं करनी, या आपने ऐसे ही पढ़ने हैं और इनका माना ही आपको कौन सा मिलेगा, माजी का मिलेगा। लेकिन अगर आप फररा फररा फररू पढ़ेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, आप तो समझेंगे भाई हाँ चलो फररा से हमने गर्दान कर ली, ये माजी की गर्दान है, लेकिन नहीं, इसको ये लिखने का तरीका नहीं है, इसमें इदगाम होगा। तो ये कैसे बनेगा, फररा से क्या बनता था, फररा से ये बनता था फर्रा, फर्रा, फर्रू, फर्रत, फर्रता। देखिए हमने क्या किया, हमने फरारा से क्या बनाया, फर्रा, फर्रा, फर्रू, फर्रत, फर्रता, हमने ऐसे बनाया। और अब देखिए ये जो आपका सीगा था ना, फरारा फरारा फररू फररत फररता फररना या फररता, तो जब हमने इस तरीके से गर्दान कही तो हमें ये भी लग रहा था भाई ये ठीक है, ये गर्दान ठीक है, लेकिन ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना है। ये आपने याद रखना है कि माजी के जो पहले 5 सीगे होंगे उनमें इदगाम का कायदा आपने अप्लाई करना है, लेकिन बाकी जो ये आप देख रहे हैं सीगे, इनमें कोई तब्दीली नहीं होगी। अब आपने जो गर्दान करनी है वो आपने ऐसे करनी है, यानी ये जो सीगे हैं इनको आप 1 मिनट के लिए हटा दो। इन सीगों को मैं हटा देता हूं। आप मान लो कि आप जो आपके पास असली गर्दान है इस मुज़ाअफ़ की, वो क्या है, फर्रा, फर्रा, फर्रू, फर्रत, फर्रता, फररना, फररता, फररतुमा, फररतुम, फररती, फररतुमा, फररतुन्ना, फररतु, फररना। इस तरीके से आपने गर्दान करनी है। ठीक, यानी पहले 5 सीगे आपने चेंज करने हैं, तशदीद के साथ लाने हैं, और बाकी जो है उनको आपने चेंज नहीं करना। अब आप देख सकते हैं, देखिए यहां पर क्या हो रहा है, फररना। अब देखिए यहां पर फररा। अब सवाल ये भी पैदा होता है भाई चेंज क्यों नहीं होगी इनके अंदर, जब इनके अंदर चेंज होगी इनके अंदर क्यों नहीं होगी, ये बात आपने समझनी है। देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि आपका जो मादा है फा रा रा, इसमें देखिए हमारा जो बाद वाला रा है ना ये साकिन है, और हमने ये पिछली क्लास में कहा था कि हमारा जो फा कलमा और हमारा जो आइन और लाम कलमा होता है ये क्या होना चाहिए भाई, इदगाम तभी होगा जब पहला वाला साकिन हो, बाद वाला मुतहर्रिक हो, यानी बाद वाला लाजमन मुतहर्रिक होना चाहिए। यहां पर आप देख सकते हैं कि बाद वाला यहां पर कभी भी मुतहर्रिक आ ही नहीं रहा, तो इस सूरत में अब इदगाम की सूरत तो नहीं होगी। तो इदगाम की सूरत तभी होगी जब पहला साकिन हो, बाद वाला मुतहर्रिक हो। अगर आपका लाम कलमा मुतहर्रिक नहीं है तो उस सूरत में इदगाम नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर आपका जो लाम कलमा है वो यहां पर क्या आ रहा है भाई, वो यहां पर आपका साकिन आ रहा है, हालांकि लाम कलमा क्या होना चाहिए, मुतहर्रिक होना चाहिए। ये देखें सब जगहों पे आप देखेंगे फरर, फरर तुमा, फरर, फरर, फरर। अब देखिए बाद वाला जो रा है यानी लाम कलमे की जगह पर जो रा है ये आपका साकिन आ रहा है, हालांकि यहां पर ऐसा नहीं हो रहा था, यहां पर हो रहा था फरारा। दोनों क्या थे, दोनों मुतहर्रिक थे। ठीक, देखिए फरारा, फरारा, फरारू, ऐसे था ये, फरारू, फरा रत, फरारता, ये ऐसे था ना। अब देखिए गौर से देखिए, इनमें जो आपका रॉ है दोनों मुतहर्रिक है, रॉ दोनों मुतहर्रिक, रॉ दोनों मुतहर्रिक, रॉ दोनों मुतहर्रिक।
تو اس صورت میں آپ کے دونوں را متحرک تھے، اور جب آپ کے دونوں را متحرک ہو تو ہم وہ ادغام کی پہلی صورت کون سا، مثل اول مثل ثانی دونوں متحرک ہو، ما قبل بھی متحرک ہو، تو اس صورت میں بیچ والے را کو ہم زبردستی ساکن بنائیں گے۔ تو ہم نے وہی کیا، تو تب جا کے ہمارے پاس فرا فرا فرو فرت فرتا آیا۔ اب چونکہ یہاں پر دیکھیے دونوں را متحرک نہیں ہے، جیسے یہ 5 صیغے ہیں، یعنی یہاں پر پہلا والا متحرک ہے، بعد والا ساکن ہے، پہلا والا متحرک ہے، بعد والا ساکن ہے، ان سب صیغوں میں آپ دیکھ لیجئے ایسا ہی ہے۔ اور ہمارا قاعدہ یہ بالکل اس پر ادغام ان پر ہوگا ہی نہیں، کیوں؟ ادغام تو یہ کہتا ہے، ادغام کا جو قاعدہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی جو پہلا والا حرف ہوگا وہ آپ کا ساکن ہونا چاہیے اور دوسرا حرف آپ کا متحرک ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر وہ تو کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، یہاں پر آپ کا پہلا متحرک ہے، بعد والا ساکن ہے، تو کیا اب ادغام ہوگا؟ نہیں ہوگا بھائی۔ ادغام کہہ رہا ہے پہلا ساکن ہو بعد والا متحرک ہو، لیکن یہاں پر تو پہلا متحرک ہے بعد والا ساکن ہے، اس وجہ سے یہ جو 9 صیغے ہیں ان کے اندر ادغام کا قاعدہ نہیں ہوتا، ان 5 صیغوں کے اندر ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں متحرک ہے، تو پہلے والے متحرک کو ہم ساکن بنا سکتے ہیں۔ اس کی جو 2 صورتیں ہم نے پڑھی ہیں وہ صورتیں ہم نے پچھلی کلاس میں سمجھ لی ہیں، ٹھیک؟ تو اس طریقے سے یہ پریکٹس آپ نے کرنی ہے، یہ بالکل آسان ہے۔ کوئی بھی آپ اب ایسا لو، آپ تبابا لو، تبابا تبابا نصرہ ینصر کے وزن پہ آتا ہے، تبابا یتببو، تو تبابا سے آپ کیا بتائیں گے؟ تبا تبا تبو تبت تبتا، اس طریقے سے پھر آئے گا تبتا تببنا تببتا تببتما تببتم تببتی تببتما تببتن تببتو تببنا، کوئی بھی آپ روٹ ورڈ لے لو، ٹھیک ہے نا؟ مسیسا آپ اس طرح مسا مسا مسو مست مستا اس طریقے سے بنائیں گے، پھر اس طرح سے مسسنا مسستا مسستما مسستم مسستی مسستما مسستن مسستو مسسنا، تو وہ آپ کا باب جو ہے سمیع یسمعو کے باب سے آتا ہے۔ تو کوئی بھی روٹ ورڈ آپ لو، یعنی لیکن یاد رہے وہ آپ کا کیا ہونا چاہیے، اس کا جو عین اور لام کلمہ ہونا چاہیے وہ ایک جیسا ہونا چاہیے، ایسا روٹ ورڈ آپ نے لینا ہے، اور اس گردان پہ آپ نے لانا ہے۔ ماضی کی گردان میں پہلے 5 صیغوں میں ادغام کا قاعدہ اپلائی ہوگا، باقی 9 میں نہیں ہوگا۔ تو یہ تو ہو گیا ماضی کے حوالے سے۔ اب ہم چلتے ہیں اسی فرارا سے کیا بنتا ہے ہمارا مضارع، فرارا سے ہمارا بنتا ہے، یہ آپ کا فرارا ہے، یہ آتا ہے باب ضرب یضرب سے، تو ہم یہاں پر لکھیں گے یفررو۔ یفررو آپ کا مضارع کا صیغہ ہے، اگر ہم گردان کریں یفررو سے تو کر سکتے ہیں نا، ہم نے گردان کرنی ہے پہلے سمپل والی گردان، پھر ہم نے چینج کرنی ہے، اور ہم نے ابھی جانا کہ مضارع کی گردان میں کیا ہوگا کہ پورے صیغوں میں تبدیلی ہوگی، تبدیلی سے مراد یعنی پورے صیغوں میں ادغام کا قاعدہ اپلائی ہوگا، سوائے 2 صیغوں کے، جمع مؤنث غائب جمع مؤنث حاضر، ان 2 صیغوں کو چھوڑ کر باقی جو سارے ہیں ان تمام میں ادغام ہوگا مضارع کی گردان میں، پریزنٹ اور فیوچر والی گردان میں، اور ماضی کی گردان میں صرف 5 صیغوں میں، پہلے 5 صیغوں میں۔ چلیے بھائی اب ہم اس کو لکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے گردان ہے، یہ کیا ہے؟ یفررو ہے، پہلے ہم گردان کرتے ہیں، جیسے یفررو یفررانی یفررو یفررانی یفررون یفررون تفررو تفررانی، پھر آتا ہے یہاں پر یفررنا تفررو تفررانی تفررونا، ٹھیک؟ پھر تفررینا تفررینا تفررانی تفررنا افررو نفررو۔ ہم نے ابھی کوئی چینج اس پر نہیں کی ہے، ہم نے سمپل ابھی گردان لکھی ہے، جیسے یفررو تھا ہمارا، ہم نے کیا لکھا؟ یفررو یفرران یفررون تفررو تفرران یفررنا تفررو تفرران تفررون تفررین تفرران تفررنا افررو نفررو، ہم نے ابھی سمپل گردان لکھی ہے، لیکن اب اس کے اندر جو چینج ہوگی وہ کہاں پر ہوگی؟ تمام صیغوں میں چینج ہوگی سوائے 2 صیغوں کے، اور وہ 2 صیغے کون سے ہیں؟ دھیان رکھیے ہمارے پاس ہے یفررو یفرران یفررون تفررو تفرران یفررنا، اس میں کوئی چینج نہیں ہوگی۔
तफरिरु, तफरिरानी, तफरिरुना, तफरिरीना, तफरिरानी, तफरिरना, तफरिरना, इसमें भी चेंज नहीं होगी। भाई अब आप खुद अंदाजा लगाइए चेंज क्यों नहीं होगी। देखिए चेंज क्यों नहीं होगी, इदगाम का कायदा इन पर अप्लाई क्यों नहीं होगा, क्योंकि गौर से देखिए पहला वाला रा उसके नीचे जेर है, बाद वाला रा इसके ऊपर सुकून है, पहला वाला रा इसके नीचे जेर है, बाद वाला रा इसके ऊपर सुकून है। इसी वजह से यहां पर इदगाम नहीं होता इन दो सेगों के अंदर। क्यों? क्योंकि इदगाम का कायदा यह है कि पहला वाला आपका साकिन हो और बाद वाला मुतहर्रिक हो, लेकिन यहां पर तो उल्टा है, इन दो सेगों में उल्टा है। यानी यहां पर पहला मुतहर्रिक है, बाद वाला साकिन है, तो उस सूरत में इदगाम नहीं होता। इदगाम उसी सूरत में होता है कि पहला साकिन हो, बाद वाला मुतहर्रिक हो। तो जब यहां पर बाद वाला मुतहर्रिक है ही नहीं तो इदगाम क्यों करे भाई, इदगाम नहीं होता, अरब इसको इदगाम नहीं करते। ठीक, लेकिन बाकी में आप देखिए यहां पर या फरीरो है, दोनों मुतहर्रिक है, तो जब दोनों मुतहर्रिक होंगे तो उस सूरत में हम कर सकते हैं। अच्छा आप देखिए या फरीरो है, इसके लिए हम कौन सा तरीका इस्तेमाल करेंगे, मिसले अव्वल मिसले सानी अगर मुतहर्रिक हो और उनका माक़बल साकिन हो, तो मिसले अव्वल की जो हरकत होगी उसको हम मुंतकिल कहाँ करेंगे, पीछे मुंतकिल करेंगे। यानी इस ज़ेर को यहाँ फा के नीचे लगाएंगे और इस साकिन को हम रा पर लगाएंगे, तो ये बनेगा या फिर और रा पेश रू या फिर रू। तो फिर हम इसको ऐसे असल में बनाते हैं या फिर रू, फिर या फिर रानी, ठीक, फिर यहाँ पर या फिर रूना, ठीक, फिर ऐसे तफिर्रु, तफिर्रानी, ऐसे गर्दन बनेगी। तो इस जगह में कोई चेंज नहीं होगी, तो यहां पर ऐसे बनेगा तफिर्रु, ठीक, फिर इसमें तफिर्रानी सेम इसी पैटर्न पे, तफिर्रुना सेम या फिर्रुना के पैटर्न पे, फिर तफिर्रीना इसमें भी बनेगा ऐसे तफिर्रीना, ऐसे तफिर्रीना, फिर तफिर्रानी इसी तफिर्रानी के इस पैटर्न पे, तफरिरना। अब देखिए तफरिरना इसमें कोई चेंज नहीं होगी, क्यों? क्योंकि यहां पर बाद वाला साकिन है, लेकिन यहां पर दोनों मुतहर्रिक है, तो अफरिरु, तो ये बनेगा अफरिरु, अफिर्रु, नफरिरु से नफिर्रु, ठीक। या फिर्रु वो भागता है या भागेगा, या फिर रानी वो दोनों भागते हैं या भागेंगे, या फिर रूना वो सब भागते हैं या भागेंगे, तफिर्रु वो अब वो लड़की भागती है या भागेगी, तफिर्रानी वो दो भागती हैं भागेगी, ठीक। फिर यफरिरना, अब यहां पर आपने यफिरना नहीं करना है, यहां पे आपने सेम ऐसे ही इसे पढ़ना है, यफरिरना, यफरिरना, इसमें कोई कायदा आपने अप्लाई नहीं करना है। यफरिरना वो सब औरतें भागती हैं या भागेंगी, तर्जुमा वही होगा माजी मुजारे का, ठीक। माजी की गर्दान करो तो माजी का तर्जुमा, मुजारे की गर्दान करो मुजारे का तर्जुमा, तर्जुमा आपका वही होगा, तर्जुमे में कोई तब्दीली नहीं होगी, लेकिन चेंज जो हो रही है वो आप देख रहे हैं कि हरूफ की तब्दीली हो रही है, ज़बर ज़ेर की तब्दीली हो रही है। ये कैसे हो रही है भाई, ये इदगाम का कायदा हमने अप्लाई कर दिया, और कुरान के अंदर ये चीज़ें आप देखते हैं, ठीक। या फिर आप कुरान के अंदर देखते हैं ना, यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ी, ये मिसाल मैंने आपको कल भी दे दी थी। तो इस तरीके से आप कोई भी आप जो है मुजारी का कोई भी सिगा लो, लेकिन वो मुज़ाफ़ आपका आइन और लाम कलमा एक जैसा हो। जैसे इसी तरीके से एक एग्जाम्पल को मैं समझा देता हूँ, तबाबा यत बुबू, यत बुबू है ना, अगर हम इससे गर्दान करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए यत बुबू यत बुबानी यत बुबूना तदबुब तदबुबानी यत बुबना तदबुब तदबुबानी तदबुबना। अब देखिए इसमें जो ब हो रहा है ना, इसको हम फसाहत नहीं कहेंगे, हमारी ये जुबान अटकनी नहीं चाहिए। लेकिन जब आप जमा मोनस और जमा मोनस गायब और हाजिर के सिगे पर पहुंचेंगे ना, वहां ऐसा नहीं होता। देखिए यतबुबु यतबुबानी यतबुबूना ततबुबु ततबुबानी यतबुबना यतबुबना, देखिए इसमें जुबान नहीं अटक रही, क्यों? क्योंकि इसमें इदगाम नहीं होगा। ततबुबु ततबुबानी ततबुबूना ततबुबीना ततबुबानी ततबुबना, देखिए ततबुबना में जुबान नहीं अटक रही, बाकी सेगों में अटक रही है, ठीक। तो इसी वजह से उन दो सेगों में चेंज नहीं होती। तो यतबुबु है तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा असल में यतुब्बु, ऐसे बनेगा यतुब्बु, फिर ऐसी गर्दान होगी यतुब्बु यतुब्बानी यतुब्बूना। अब देखिए जुबान अटक रही है, यतबुबु से अगर गर्दान करेंगे यतबुबु यतबुब्बानी यतबुब्बूना ततबुबु ततबुबानी यतबुबना ततबुबु तत, ये जो ब हो रहा है ना साथ में,
تو یہ آپ کو تھوڑا سا لگ رہا ہوگا بھائی یہ مشکل ہو رہا ہے، پڑھنے میں نہیں آ رہا، لیکن جب ہم اس پر وہ ادغام کا قاعدہ فٹ کریں گے تو یہ بالکل آسان ہوگا اچھے سے. یتب بنا تو آپ کرو گردان، یتب یتبان یتبون، تتب تتبان یتببنا، تتب تتبان تتبون، تتبین تتبان تتببنا، اتب نتب. اس میں کوئی بب بب نہیں ہوا، ہماری گردان آسانی سے ادا ہوگی. تو یہ فائدہ آپ کو دے گا جب آپ ادغام کا قاعدہ جو ہے اپلائی کریں گے اور قرآن کے اندر اس طریقے سے آسانی ہوگی. اگر ہم ایسے اس کی گردان کرنے لگیں گے تو ہماری زبان اٹکے گی. اور عربی زبان جو ہے اس میں ایسی فصاحت ہے، اس میں ایسی بلاغت ہے، ہماری زبان اس میں اٹکنی نہیں چاہیے. ٹھیک، کیونکہ عربی جو زبان ہے یہ سب سے اونچی زبان ہے، سب سے جو ہے شان والی زبان ہے. تو اس میں تو ایسا کچھ نہیں ہے، یہ فصاحت اس کے اندر ہے، بلاغت ہے. تو اس میں ہم ایسا نہ کریں، بلکہ ہم اس طریقے سے اس کو پڑھ سکتے ہیں. اور جو کوئی بھی مادہ جو آپ کے سامنے آئے گا، اب آپ آسان طریقے سے اس مادے کو استعمال کر سکتے ہیں. جو کل میں نے آپ کو جو روٹ ورڈز دیے ہیں ان سے آپ انشاءاللہ جو ہے گردان کریں. جیسے دلالا، دلالا تو یہ کیا بنے گا؟ یہ بنے گا دلالا سے دلا، دلا 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 دلو دلت دلتا، دللنا دللتا دللتما دللتم دللتی دللتما دللتن دللتو دللنا. یہ ماضی کی گردان. دلالا ید لولو، ید لولو تو اگر آپ ایسے گردان کریں گے ید لولو ید لولان ید لولو تدلو تدلان ید لولنا. اب دیکھیں زبان اٹک رہی ہے، لیکن اس کو جب ہم بنائیں گے اس پیٹرن پہ، کیسے کہ مثل اول مثل ثانی دونوں متحرک ما قبل ساکن، تو پہلے والی کی جو حرکت ہے وہ یہاں جائے گی، پیش اس کو دے دیا اور سکون اس کو دے دیا، یہ بن گیا یدلو. تو یہ ایسے بنتا ہے یا یدلو. اب گردان کریں اس پیٹرن پہ، یدلو یدلان یدلون تدلو تدلان یدللنا، تدلو تدلان تدلون تدلین تدلان تدللنا، ادلو ندلو. زبان نہیں اٹکی، سمجھ آئی؟ ہاں اسی طریقے سے ہاں ایک اور ہم لیتے ہیں ضررا، ضررا تو اس پر کریں ضرا ضرا ضرو ضرت ضرتا ضررنا، ضرا ضرا ضرو ضرت ضرتا، ضررنا ضررتا ضررتما ضررتما ضررتم. یا پھر جو بھی صیغہ آپ لائیں گے وہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. تو کوئی بھی روٹ ورڈ آپ لیں، لیکن دھیان رہے وہ آپ کا مضاعف تیسری صورت، یعنی اس کا عین اور لام کلمہ ایک ہی حرف ہو، اس صورت میں ادغام ہوگا. یہ قواعد اپلائی ہوں گے. تو اس طریقے سے آپ نے پریکٹس کرنی ہے، گردان آپ نے کرنی ہے، اور گردان آپ کے سامنے ہے. یفرر تھا تو یفر بنا، تمام صیغوں میں چینج ہوگی سوائے جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کے صیغے. ٹھیک، اور ماضی کے اندر پہلے 5 صیغوں میں چینج ہوگی، باقی جو صیغے ہیں 9 صیغے ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. تو اب آپ مادہ لے لیجئے، جو مادے آپ نے کر لیے ہیں تا بابا میم نون نون. ٹھیک، منانا یمنونو، منانا ہے نا، تو کیسے کریں گے؟ مننا مننا مننو مننت، اگر ایسے کریں گے. لیکن نہیں، مننا مننا منو منت منتا. پھر آئیں گے یہاں پر مننا، پھر آپ آسانی سے کر سکتے ہیں مننا یمنونو، یمنونو سے یمنو یمنان یمنون تمنو تمنان یمننا. تو آپ اس طریقے سے گردان کریں گے. بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. ایک رول سمجھ میں آ گیا، پوری گردان سمجھ میں آ جائے گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو مجھے امید ہے آپ کو یہ کلاس اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنی دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کو لازماً شیئر کر دیجئے. ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، امن و حفاظت میں رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جان جان سے بھی پیارا ہے، جان جان سے بھی پیارا ہے، رہنما مصطفیٰ ہمارا ہے.